शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी कि संत पलटू जी का बहुत प्यारा शब्द है उस तो करांगे, क्योंकि संत पलटू दास एक दिन बैठे हुए सी तो किसी ने आके सवाल पूछया कि महाराज दरवेश किहनूं कहंदे है, फकीर किहनूं कहंदे है दरवेश, क्योंकि दरवेश फकीर नूं कहा जाता है पर दरवेश का मतलब बड़ा गहरा है। जदों उस प्रेमी ने आके संत पलटू दास जी ने पूछया कि महाराज दरवेश किसनूं कहा जाता है, तो उस वेले संत पलटू दास जी ने उसनूं जवाब दिता अपनी वाणी के जरिए, अपने कलाम के जरिए। संत पलटू दास दसदे है कि दरवेश कौन है। जिस तरह तुसीं देखदे हो ना, बंदा कहंदा भी वो फकीर है, पर सही मायने च फकीर कौन है? सही मायने च दरवेश का काम की है, फकीरां दा काम की है। हुण इहनूं समझना, संत पलटू दास अपनी वाणी च इशारा करदे है कि जदों पुछया महाराज दरवेश कौन है, कि इहनूं दरवेश कहा जाता है, तो उस वेले संत पलटू दास अपनी वाणी च की कहंदे है कि सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई। फकीरां दा काम की हुंदा है? फकीरां दा काम की हुंदा है? संत पलटू कहंदे वो हुंदा असली फकीर जो साडे अंदर दी सफाई करदा है। जिथे जिथे साडे अंदर कमियां है, जो साडियां कमियां नूं दूर करदा है। हुण जरा देखना, अज इंसान फकीर किहनूं कह दिंदा है? अज इंसान फकीर मंगण वाले नूं भी कह दिंदा, भाई कोई दर ते फकीर आया है, इहनूं कुछ दे दिओ। बोलो समझदे हो कि नहीं? हालांकि फकीरी मंजिल बड़ी उच्ची हुंदी है। सो फकीर तो बहुत लोगों को कह दिता जाता है कि वह फकीर है या फलानी जगह फकीर बैठे है, पर एक गुण हुंदा है फकीर दा, और वो गुण की हुंदा है कि सही मायने जो फकीर वो है जो उस मंजिल ते पहुंच चुका है जिथे उन्हें अपने मन नूं, अपने दिल नूं तो साफ कर लिया है। वो हुण वो कोशिश कर रहा है कि दूजियां दे दिल दी भी सफाई की जाए। और दिल की सफाई करने का मतलब की है कि जो साडे अंदर अवगुण है, जो साडे अंदर कमियां है, उन्हां कमियां नूं दूर किया जाए। अगर वो कमियां नूं दूर नहीं करता और बैठा है किसी स्थान ते, तो फिर वो सिर्फ नाम का ही फकीर है, हाले फकीरां वाले गुण उसके अंदर नहीं है। जिद्दां समझ लो एक डॉक्टर है, हुण असीं डॉक्टर किहनूं कहंदे आ कि जिहदे कोल मरीज जाता है उन्होंने दवाई लिख के दिंदा है और उहदी दवाई नाल मरीजां दे दुख दूर हुंदे हैं। क्योंकि समझ लो अंदर बीमारी है और वो डॉक्टर दवाई दिंदा है और दवाई दे के वो उन्हां दे दुखां नूं दूर करदा है। पर एक दूजे पासे डॉक्टर बन के तो बैठा है पर उन्होंने दवाई का कोई इल्म नहीं है, दवाई का कोई ज्ञान नहीं। मरीज उहदे कोल जांदे है, मरीज उहदे कोल जांदे है तो बस वो इधर उधर दीयां गल्लां करके ही उन्होंने तोड़ दिंदा है कि जाओ भी ऐदां। हुण जे इलाज ही ना करे, बीमारी नूं समझ के दूर करन दी कोशिश ना करे, तो फिर वो डॉक्टर भी नहीं हो सकता। इसी तरह एक गल इशारा की कर रहे हैं असीं, जरा इसनूं समझना कि फकीर गुरु रहबर उन्हां दा सब तो पहला मकसद ही यह हुंदा है कि साडे जीवन नूं आनंदमय बनाया जाए। और साडा जीवन आनंदमय उदों ही बन सकदा जदों साडे अंदर दीयां कमियां दूर होणगियां। जिद्दां समझ लो एक बाल्टी अगर वो खाली है और उस बाल्टी दे अंदर छेद है, समझ लो उहदे तले विच या साइडां ते छेद है। हुण अगर उस बाल्टी नूं पानी ना भरना है तो जिहड़ा समझदार इंसान होएगा वो सब तो पहला की करेगा? जवाब दिओ सानू। वो सब तो पहला वो बाल्टी अंदर जो छेद है, जो सुराख है, उन्होंने बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है कि जब तक एक भी छेद इहदे अंदर है, जिन्नी मर्जी ये कोशिश कर लवे कदी भरनी है नहीं। इसी तरह गुरु रहबर भी सानू भरपूर करना चाहते हैं परमात्मा दी रहमतां दे नाल, परमात्मा दी किरपावां दे नाल, पर इंसान दे अंदर ही कुछ कमियां दे, कुछ बुराइयां दे इदां दे छेद है कि जिहड़े इंसान नू खाली रखते हैं और इंसान दे जीवन दुखां, चिंतावां, परेशानियां दे विच ही गुजर जाता है। पर जिद्दां जिद्दां इंसान दी अपनियां अंदर दीयां कमियां दूर हुंदियां चलियां जांदियां है, तो समझ लो कमी दूर होने का मतलब ऐसी उस छेद नू बंद कर रहे हैं जिथों वो रहमत जा रही है। हुण कमी दूर हुंदी है तो इंसान का जीवन परमात्मा की रहमत नाल अपने आप ही भरपूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए यही काम दरवेश का हुंदा है
कि सोई है दरवेश। और फिर कहांगे दरवेश दे जदों नाम दे विच ना दरवेश एक लफ्ज़ भी आंदा है, जरा समझना। दरवेश यानी दर व एश, दर व एश, ये तीन अक्षर मिलके बनता है दरवेश। दर का मतलब होंदा दरवाजा, वाह जरिए, एश यानी वो ईश्वर तक पहुंचण का द्वार भी फकीर होंदे है, दरवेश होंदे है। कि अगर असी रब नूं पाना है तो जिद्दां कहंदे ना कि जे उस प्रभु नूं पाना है, उस परमात्मा नूं पाना है, तो जिस तरह कई बार मिसाल दी कि मंजिल नूं पाना तो रस्ते का होना जरूरी है, बिना रस्ते तो असी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। समझदे हो कि नहीं? इसी तरह जे परमात्मा मंजिल है तो इत्थे ये गल भी सानू अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जे परमात्मा मंजिल है, वो परमानंद मंजिल है, तो उस तक पहुंचने वास्ते सानू दरवेश की लोड़ है। क्योंकि दर परमात्मा का वाह, ये जड़ा परमात्मा का दरवाजा है, ये फकीरां दे जरिए ही खुलता है। या इनू इदां कह लो, कहते ना गुरुद्वार, समझदे हो कि नहीं? ऐसी कह देंगे हैं कि गुरुद्वारा। हुण ये भी समझ लेना, गुरु द्वार क्यों कहा जाता है कि गुरु ही है सही मायने चो दरवाजा जिहड़ा सानू परमात्मा के घर दे विच एंटर करवाता है, दाखिल करवाता है। क्योंकि जब तक दरवाजा ही नहीं होएगा असी कभी भी अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते। इसलिए जीवन दे विच अगर परमात्मा दी रहमतां तक पहुंचना है, परमात्मा दी बख्शिशां तक पहुंचना है, उहदी किरपा तक पहुंचना है, या कह लो आनंद तक पहुंचना है, तो फिर पहला ये देखो कि साडे कोल दरवाजा भी है। समझदे हो कि नहीं? हुण जिस तरह तुहानूं एक छोटा जिहा सवाल पूछिए कि एक बहुत बड़ा किला है, एक बहुत बड़ा किला है जिहदियां बड़ियां उच्चियां उच्चियां दीवारां है, दीवारां नूं फांदना मुश्किल है, और वो किले दे अंदर एक खजाना है। हुण जे बंदे ने उस किले दे अंदरले खजाने नूं हासिल करना होवे तो सब तो पहलां नूं लभना की पैना है? किहड़ी चीज़ लभनी पेगी खजाने तक पहुंचने वास्ते? क्योंकि पता दीवारां बड़ियां उच्चियां, इन्हां नूं मैं भेद नहीं सकदा, इसलिए वो ना पहलां किले दे चारों तरफ घूम के की लभण की कोशिश करनी है दरवाजा, कि भाई ये किले का द्वार कित्थे है, पहला दरवाजा तो देखा, पहला द्वार तो मैं देखा, उसकी तलाश तो करा। हुण फिर जो द्वार उन्होंने मिल जाता है तो अगर उहदे कोल हिम्मत है द्वार नूं खोलण दी तो द्वार खोल के बड़ी आसानी नाल अंदर चला जाता। जे दरवाजा नहीं खोलता तो वह कोई ना कोई उपाय लभदा किसी तरह दरवाजा खुल सके। इसी तरह परमात्मा की रहमत भी समझ लो इसी तरह है कि वो एक ऐसा किला है जिहदे अंदर परमात्मा की रहमत का खजाना छुपिया बैठा है। तो हुण जे असीं वो खजाने तक पहुंचना है तो संत पलटू दास दसदे फिर ओहदा दर वो वेश है, क्योंकि वो दरवेश ही है, वो किले का दरवाजा कि जिथे तक असीं पहुंच गए तो फिर परमात्मा के खजाने तक पहुंचना साडे वास्ते की हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए इशारा है, ताही तो गुरबाणी चाहता ना कि कुंभे वज्जा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का वज्जा मन रहे गुरु बिन। क्योंकि मन नूं बन्नण वास्ते, मन नूं उस मंजिल तक लैके जाण वास्ते गुरु की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वही इहनूं कंट्रोल करना जानता है, वही युक्ति दिंदा कि किस तरह मैं इहनूं कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इत्थे संत पलटू दास दसदे हैं कि सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई। इसलिए यह प्यारिया, अगर तू चाहता है तेरे अंदर की सफाई होवे, तेरे अंदर के अवगुण दूर होण, तेरे अंदर दीयां कमियां दूर होण, और तैनूं वो परमात्मा की रहमत नाल भरपूर होने का मौका मिले, तो फिर सब तो पहला तैनूं की करना पैना है, दरवेशां दी फकीरां दी सोबत करनी पैनी है। क्योंकि फकीरां दी सोबत विच बैठेगा, और जिन्ना बैठेगा उन्ना ही तैनूं लाभ होएगा। जरा गौर करना, कहते स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन की एक घटना दसदे है। स्वामी विवेकानंद जी कहते मेरे जीवन की एक घटना ने मेरी जिंदगी बहुत बदली। वो किदां बदली? वो दसदे है कि पहला मैं कदी कदी गुरु के कोल जांदा सी दर्शन करन, कदी कदी मतलब जिदा बंदा कहता 15 दिनों बाद टाइम मिल गया या महीने बाद टाइम मिल गया, क्योंकि इदा कहते कदी कदी जांदा सी मैं। पर एक ऐसी घटना हुई जिन्हें मैनू इदां दी शिक्षा दी कि फिर मैनू जदों मौका मिलना मैं चले जाना, फिर ये नहीं देखना कि हाले कल गया सी अज क्यों जा रहे हैं, फिर तो कहते जदों दिल करना चले जाना। फिर ये टाइम मुक गया कि हाले हफ्ते पहला कीते सी, हुण हफ्ते बाद जावांगे, नहीं। वो किहड़ी घटना सी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की? वो दसदे कि एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक नाव दे विच बैठे, एक
ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਉਹ 1 ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਨਦੀ, ਮੀਲ ਲੰਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਦੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ 1 ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਛੱਡਣ ਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ 1 ਪੈਸਾ, ਯਾਨੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਾਵਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਨੇ ਕੁ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਮਲਾਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਠੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ 20 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ, 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 40 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ 1, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੈਸੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਚੱਕਰ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ, ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਫਿਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। क्योंकि ऐसी एक लाइन लिखाई है ना सामने कि सच्चे दिल से चलकर जो भी सत्संगत में जाते हैं, बिन मांगे उन्हें हर सुख मिलता, झोली भरकर आते हैं। कि संतां दी संगत विच अगर सच्चे दिल ना जाके बह जाइए, प्यार दे नाल जाके बैठ जाइए, फिर बोलीए चाहे ना बोलीए, मंगीए चाहे ना मंगीए, मिल सानू बहुत कुछ जाता है। तुसीं फुल्लां दे कोल बह जाओ जाके, बेशक फुੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਉੜਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੜਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜੇ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਡੀ ਉੜ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜੈਕਟ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਉੜੋ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਖੋਜਿਆ, ਦੂਰਬੀਨ ਖੋਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ पॉइंट दसांगे, इन्हू भी याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।